मौसम भी गर्मी भी पूरी अपनी गर्मी दे विच आ और थोड़ी वेट भी ज़्यादा करनी पई। सो ज़्यादा समय ना लेंदे हुए आप वचन वाल चलीए। सो मेरे से तो जिस दिन मैंने पास्टर विलियम जी ने कहा कि एक बंदगी करनी है और उहदे विच तुसीं बोलना है, तो मैनू पता नहीं सी भी की मैसेज देना। उस दिन रात को जो मैं खुदा के मोहरे मसला रखा तो रात को मैनू इस तरह होया कि जिदा मैनू कोई रात को एक डिक्टेशन करा रहा, सारे पॉइंट्स मैनू लिखा दिते और वो वचन मैं तुहाडे सामने पेश करना चाहूँगा। सो मेरे से तो जो आप यूहन्ना रसूल की किताब पढ़ते 14 बाब की 18 आयत दे विच उत्थे लिखा गया कि मैं तुहानू कदे भी यतीम नहीं छड्डूंगा। और खुदा हमेशा साडे नाल आ, चाहे असीं दुख च आ, चाहे संकट च आ, चाहे बीमारी च आ। खुदा बाप हमेशा अपने ते विश्वास करने वालियां दे नाल हमेशा साडे नाल आ। और मेरे तो अज मैं तुहाडे सामने एक इहो जिहा करैक्टर बाइबल दे विचों पेश करना चाहुंदा जिहड़ी एक यतीम बच्ची आ और गुलाम बन के फारस के देश ऐशाब्रेश राजे दे कोल चले जाती है। और मैं चाहूँगा कि एक आप वचन पढ़िए एस्तर की किताब 2 बाब की 9 आयत। एस्तर की किताब 2 बाब की 9 आयत। तुसीं सारिआं ने बहुत बार वचन पढ़िया होना, सुनिया होना, बहुत बार सारी ये स्टोरी पढ़ी होनी आ। तुसीं सारे मेरे तो ज़्यादा तालीम याफ्ता आ, लेकिन फिर भी कुछ नवे पॉइंट्स खुदा ने दिते आ और मैं तुहाडे सामने वो नवे पॉइंट रखूँगा। एस्तर की किताब 2 बाब की 9 आयत। ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਕਰੀ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਈ। ਉਹ ਛੋਕਰੀ ਐਸਤਰ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਗੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਗੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਟਣੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਟਣੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਖੁਸਰਾ ਆ ਹਗਾਗੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ कि वो सारिया मतलब बहुत जड़िया सुंदर लड़कियां सी उन्होंने 127 देशों के विचों इकट्ठा करके राजे के सामने पेश करता था। सो मेरे से तो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि एस्तर की किताब तुसीं बहुत बार पढ़ी आ, लेकिन थोड़ा जिहा आपां एक इंट्रोडक्शन इहदे बारे दसांगे कि एस्तर की किताब है जिहड़ी इहदे विच पहले चैप्टर दे विच लिखा गया कि ऐशाब्रेश राजा जिहड़ा ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੂਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸ਼ਾਬ੍ਰੇਸ਼ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 127 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੂਸ਼ ਤੱਕ ਆ। ਔਰ कूश का मतलब कुछ लोग जानते, कुछ लोग नहीं जानते। कूश का बहुत गहरा संबंध आ। कूश अज का जोड़ा आ वो इथोपिया देश आ। और जे अगर आप इंडिया तो लैके इथोपिया देश तक चलीए तो 4410 किलोमीटर का डिस्टेंस आ। और जे अगर असं बाई फ्लाइट जाना तो 6.5 घंटे तो दिल्ली तो लैके एडिस बाबा तक 6.5 घंटे की फ्लाइट आ। और ये बहुत एक खास गल आ कि अज दुनिया के तकरीबन 195 देश जोड़े यूएनओ के मैंबर आ और 3 देश आ जो यूएनओ के मैंबर ने गए। टोटल 198 देश आ। उस समय 197 देश 127 देशों के उत्ते ऐशाब्रेश राजे का राज सीगा। और ये आन के हुण नवे देश बहुत बन गए, जिदा अपना इंडिया सीगा, ये तो हिंदुस्तान बन गया, हिंदुस्तान तो पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, कई देश टुट गए, नवे बन गए। चेकोस्लोवाकिया हुंदा सी, अलग अलग देश बन गए, बहुत सारे अलग अलग देश ज़्यादा बन गए। बेसिकली 127 देश ही सके और अज वो तकरीबन 195 देश आ जिथे कि ऐशाब्रेश राजे का राज चलता सीगा। और जो कूश आ उस देश का संबंध जो आप गिनती की किताब 12 बाब पढ़ते हैं तो उत्थे जड़ा मूसा नबी जी आ उन्होंने दूसरी शादी कुशी औरत के नाल की आ। गिनती 12 बाब तुसीं पढ़ सकते हैं। और कुशी औरत जो उन्हें शादी कर ली तो वो भैन मरियम और वह भरा
ਹਾਰੂਨ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁੜਬੜਾਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕੋੜ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 10 ਬਾਬ 1 ਤੋਂ 5 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਹੈਕਲ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੱਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੂਸ਼ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਉਹ 8 ਬਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਖਬਸ਼ੀ ਕੋਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੂਸ਼ ਤੋਂ ਇਥੋਪੀਆ ਤੋਂ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਵਚਨ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਬਸ਼ਾ ਖੋਜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿਸ਼ਪ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਐਸਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਬਾਬ ਦੀ 9 ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਛੋਕਰੀ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਗੀ ਹੋਈ ਜੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਟਣੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਅਤੇ 7 ਚੁਗਮੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਨਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨਾ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਰਦਕਾਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਮਾਰਦਕਾਈ ਨਿਤ ਜਨਾਨਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਤਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸਤਰ 2 ਬਾਬ ਦੀ 9 ਆਇਤ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 127 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਦ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸਤਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਚੁਗਮੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਐਸਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਸਹੇਲੀਆਂ ਆ, 7 ਚੁਗਮੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਤੇ 7 ਚੁਗਮੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਨਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਟਰ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨਾ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਬਸ ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 7 ਚੁਗਮੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੀ ਐਸਟਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 7 ਚੁਗਮੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਚੁਗਮੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 7 ਚੁਗਮੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 4 ਬਾਬ ਦੀ 5 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 11 ਬਾਬ ਦੀ 2 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਣਖ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕ ਕੁਆਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 4 ਬਾਬ ਦੀ 5 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ
ਅੱਗ ਦੇ 7 ਦੀਵੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਅੱਗ ਦੇ 7 ਦੀਵੇ ਪੈ ਬਲਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਤੇ ਆਤਮੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਤੇ ਆਤਮੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਚੁਗਮੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ 7 ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ 2-4 ਨਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 2-4 ਨਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ 7 ਆਤਮੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 11 ਬਾਬ ਦੀ 2 ਐਤ। ਇਹ 7 ਆਤਮੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਹ 7 ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ 7 ਆਤਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਯਸ਼ਾਇਆ 11 ਬਾਬ ਦੀ 2 ਐਤ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 61 ਬਾਬ ਦੀ 1 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਵਾਂ ਔਰ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਸ਼ਮਾ ਆ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਬਾਬ ਦੀ 16 ਔਰ 17 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸ਼ਮਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡੁਬਕੀ ਵਾਲਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੂਨਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਾਈ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਸ਼ਾਇਆ 61 ਬਾਬ ਦੀ 1 ਐਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਾ ਪੜੋ, ਦੂਸਰਾ ਆਤਮਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਬੁੱਧ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਔਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਇਹ 5 6 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ WISDOM, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਪਿਰਿਟ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ, ਬੁੱਧ ਔਰ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 12 ਬਾਬ 8 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬੁੱਧ ਆਤਮਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 12 ਬਾਬ 8 ਐਤ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨੇਚਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਰੋਇਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗੰਮਵਾਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆ ਕਿ ਬੁੱਧ ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੋਤਾ 8 ਬਾਬ ਦੀ 22 ਔਰ 23 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੁੱਧ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਔਰ 30 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਖੇਡਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧ ਆਤਮਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ देखते हैं स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी पढ़ो तीसरा बुद्ध आत्मा हो गया। इस तो आगे समझदा आत्मा। हाँ जी, समझदा आत्मा। समझदा आत्मा, समझदा आत्मा भी सानू चंगी तरह समझ लग रही है, क्योंकि खुदा दा पाक कलाम है जिहड़ा कि जब तक खुदा दी आत्मा सानू गाइड ना करदी, जब तक कि खुदा दा अभिषेक साडे उत्ते नहीं आउंदा, उन्नी देर तक असीं खुदा दा वचन समझना ते की इहनूं पढ़ भी नहीं सकदे, क्योंकि ये आम बंदे तो समझ ही नहीं लगता। और मेरे अजीजों, ये हैगा समझदा आत्मा। और दूसरा चौथा पॉइंट सलाह
ਜੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਸਲਾਹ ਔਰ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਸਲਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਔਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਰਥ ਆਤਮਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆ, 2 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਆ ਉਹ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪਸ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਾਸਮੋ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਖਮ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਹਿਮਾ, ਜਲਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਘਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੈ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਭੈ ਦਾ ਆਤਮਾ, 7 ਆਤਮੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਇੱਕ ਇਡੀਅਮਸ ਆ ਕਿ ਨੋ ਨੌਲੇਜ ਵਿਦਆਊਟ ਨੌਲੇਜ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਕਲ ਔਰ ਇਲਮ ਨਿਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 2 ਬਾਬ ਦੀ 21 ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਬਾਬ ਦੀ 19 ਤੋਂ 21 ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 2 ਬਾਬ ਦੀ 19 ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 2 ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 19:1 ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਚਤਰਿਆਂ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਤਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਫੀਅਰ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡਰ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ 1 ਬਾਬ ਦੀ 7 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਔਰ ਦਿਨਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ 4-5 ਆਤਮੇ ਆ, ਇਹ ਡੈਨੀਅਲ ਔਰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 7 ਗਾਈਆਂ ਤਕੜੀਆਂ, 7 ਮਾੜੀਆਂ, ਔਰ ਮਾੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਔਰ 7 ਛਿੱਟੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਆ, 7 ਮਾੜੇ ਆ, ਔਰ ਮਾੜੇ ਛਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਛਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ।
ਔਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਯੂਸਫ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਸੱਚੇ ਜੋਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮਸੀਲ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਡੈਨੀਅਲ ਨਬੀ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਬਰਤਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ। ਡੈਨੀਅਲ 5 ਬਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 1000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਬਰਤਨ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ 60 ਬਾਈ 172 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਰੂਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਿਖਤ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਨੇ ਮਨੇ ਤਕਲਾ ਉਫਰਸੀਨ। ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਤ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨੇ IT ਦਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਆ IT ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਡੈਨੀਅਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ 5 ਬਾਬ ਦੀ 25 ਤੋਂ 27 ਹੈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਔਰ ਡੈਨੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਡੈਨੀਅਲ ਔਰ ਯੂਸਫ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70 ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ 70 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਲ ਦਾ ਟਾਵਰ ਜਦੋਂ ਉਤਪਤੀ 11 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ 70 ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ 70 ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਦਾ ਪਰਵ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਲੀਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਯੂਨਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ 70 ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਡੈਨੀਅਲ ਔਰ ਯੂਸਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰੌਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਡੈਨੀਅਲ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਡੈਨੀਅਲ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨੇ ਮਨੇ ਤਕਲਾ ਉਫਰਾਸੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਜੋਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਜੋ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਲਿਖਤ ਜੋ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਮਨੇ ਮਨੇ ਤਕੇਲ ਉਫਸੀਨ। ਮਨੇ ਮਨੇ ਤਕੇਲ ਉਫਰਾਸੀਨ। ਅਤੇ ਮਨੇ ਪਦ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ, ਮਨੇ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਸ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਛੇਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਕੇਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ,
ਸਹੇਲ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਘਾਹ ਫੂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਵੀ ਨਿਕਾ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਉਫਰਾਸੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਦੀਆਂ ਔਰ ਫਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਦੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਤਦ ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਦ ਬੈਲਸ਼ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਰਮਚੀ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਰਮਚੀ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਮਚੀ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਢੰਡੋਰਾ ਫਿਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਢੰਡੋਰਾ ਫਿਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਜੋ ਕਸਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਦਾਰਾ ਮਾਦੀ ਨੇ 62 ਬਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆ। ਦਾਰਾ ਮਾਦੀ ਨੇ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜਪਾਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੈਨੀਅਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਡੈਨੀਅਲ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਸਹੇਲੀਆਂ ਅੱਜ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸਥਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਐਸ਼ਾਬਰੇਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਬਸ਼ਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ਼ਤੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਪਾਧੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੋ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਿੰਗ ਆਫ ਕਿੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 3 ਬਾਬ ਦੀ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਾ ਲਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੋ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਫਸੀਆਂ 5 ਬਾਬ ਦੀ 26 ਔਰ 27 ਹੈ। ਭਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਕਲੀਸਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਕਲੀਸਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਬੱਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਔਗਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਔਗਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ 2 ਕਰੰਥੀਆਂ 11 ਬਾਬ ਦੀ 2 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਕਰੰਥੀਆਂ 2 ਬਾਬ ਦੀ 11 2 ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2:11 ਦੋ ਬਾਬ ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆ 11 ਬਾਬ ਤੇ 2 ਹੈ। ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਣਖ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਅਣਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੜਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕੁਆਰੀ ਵਾਂਗੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕੁਆਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲੋ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਭੇਤ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਬਾਬ ਦੇ 7 ਤੋਂ 42 ਅਧ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਚੌਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੱਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸੱਤਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਚਾਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਥਰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਦਕਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਮ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤ ਰਚੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਨਹਿਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਕੀ ਸੀਗਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਤਲਹਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਰੂਸਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਪਨਾਹ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲੋ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਸਥਰ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਜਾਓ ਔਰ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸਥਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮਿਟ ਗਈ ਤਾਂ ਮਿਟ ਗਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ। ਆइए ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ Song ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਗੁਰਮੀਤ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਲਾਸਟ Song ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਚੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆइए ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਗੁਰਮੀਤ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਕ Song ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਜੋ ਹੈ